નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, જે રીતે પાકિસ્તાન પોતાની અવળચંડાઈ બતાવતું જ રહે છે વારે તહેવારે અને પાકિસ્તાન ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરતું જ રહે છે, જે પ્રકારે ભારત પાકિસ્તાનની સરહદ પર શાંતિની આડમાં પાકિસ્તાન દ્વારા અનેક પ્રકારના ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યા છે અને આ પ્રકારના ષડયંત્રમાં જિયારતની આડમાં પાકિસ્તાન એક ખૂંખાર ષડયંત્ર રચી રહ્યું છે। જી હા, ઇન્ડિયા ન્યૂઝને મળતી માહિતી મુજબ જમ્મુ કાશ્મીરના પૂંછ જિલ્લામાં નિયંત્રણ રેખાની સામે રાવલકોટની દરગાહમાં તોલી પીર પાસે असंख्य પાકિસ્તાની સૈન્ય અને તેના અધિકારીઓ તેમના લાવ લશ્કર સાથે પહોંચી ગયા છે, જેમાં શસ્ત્રોથી ભરેલા વાહનો ઉપરાંત હેલિકોપ્ટર્સ પણ છે। જો કે પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના કાશ્મીર વિસ્તારમાં એટલે કે POK માં પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાની સૈન્યની હાજરી નવી વાત નથી। વર્ષોથી પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં પાકિસ્તાની સૈન્ય અને ISIની કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી જ હોય છે અને જે પ્રકારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝને માહિતી મળી અને ઇન્ડિયા ન્યૂઝના અમારા સંવાદદાતા અજય જાંદિયાલ LOC બોર્ડર પર ગયા, જ્યાં એમણે આખો નજારો જોયો। આવો જોઈએ એમનો એક વિશેષ અહેવાલ। हम इस समय पुंछ के चकंदाबाग इलाके में खड़े हैं और यही वो रूट है जो पुंछ रावलाकोट जिसे कहा जाता है। और यहीं से जो आप ट्रेड सेंटर पीछे देख रहे हैं, यहीं से भारत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जो 1947 से एक दूसरे से अलग हुए थे, उनके लिए एक दूसरे से वापस मिलने का सिलसिला दोनों देशों की सरकारों ने शुरू किया था। मगर उसके बावजूद 2008 के बाद से भी लगातार पाकिस्तान ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब पाकिस्तान ने पीठ पर छुरा ना घोंपा हो। यहाँ ट्रेड सेंटर की बात करें, जो एक कहीं ना कहीं आइकॉन है इस इलाके में और खासतौर पे दोनों देशों के संबंधों के बीच में, इसे तक पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर से फरवरी महीने के बाद जब युद्ध विराम की बात पाकिस्तान और भारत की सेना ने की है, उसके बाद इसी पुंछ से जो रावलाकोट रूट जाता है, उसी रावलाकोट के जो है तोली पीर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से आपको बता दूं कि सेना की तैनाती की गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तोली पीर जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वहां पर सेना की तैनाती जो है वो थोड़ी नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में, जो अनुमान है कि 1000 से ज्यादा सैनिक वहां डिप्लॉय किए गए हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है, मंशा क्या है, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इस तरीके से पाकिस्तान LOC के साथ जो सटा हुआ इलाका है, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के अफसर और सैनिकों को वहां पहुंचा रहा है। वहां पर जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं पाकिस्तानी सेना की, वो पहुंच रही हैं। उसके पीछे की वजह जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर हो सकती है। जो सूचना है उसके मुताबिक भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की इस हरकत पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से फायरिंग तो नहीं हो रही, मगर अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा क्या है, इस पर जरूर गौर करना होगा। सूचना यह भी है कि जो तोली पीर है, वहां से पुंछ की ये जो नदी है, जो पुंछ सिटी के ठीक साथ बहती है, ये वहां से साफ दिखाई देती है। पुंछ टाउन जो है उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की इस इलाके में सेना की तैनाती की मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। यकीनन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी पर भारत कभी भी भरोसा नहीं करेगा, चाहे पाकिस्तान जितने मर्जी दावे करे, क्योंकि LOC पर और IB पर सीजफायर के बावजूद भी लगभग 5 से 6 ऐसी हरकतें पाकिस्तान ने की हैं जो कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं पाकिस्तान की मंशा पर। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ। તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે પાકિસ્તાન પોતાના છળ કપટ કરી રહ્યું છે, વર્ષોથી પાકિસ્તાન ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરાવી રહ્યું છે, આતંકી સંગઠનોને એ પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે, આતંકીઓને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે, આતંકવાદીઓને તાલીમ આપી રહ્યા છે, ત્યાં આગળ યુવાનોને કાશ્મીરમાં ભારતની સાથે સંકળાયેલા કાશ્મીરમાંથી યુવાનોને ગેરમાર્ગે દોરી, જેહાદના નામે ગેરમાર્ગે દોરીને તેઓને આતંકવાદી બનાવવાની પેરવી કરી રહ્યું છે, ષડયંત્ર રચી રહ્યું છે। ભારત ઉપર અનેક વખત હુમલાઓ કરવાની પણ કોશિશ કરી છે એ આતંકવાદીઓ દ્વારા,
પાકિસ્તાનની સેના અને આઈએસઆઈ દ્વારા જે પ્રકારે કૃત્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે એ કૃત્યોને જોતા ભારતની સરકારે વર્ષોથી ભારતની સરકારે યુએનમાં ગુહાર લગાવી રહી છે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ ગુહાર લગાવી છે। સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ વિશ્વના તમામ દેશોએ જે પ્રકારે સમગ્ર પાકિસ્તાન દ્વારા, પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા કે અથવા પાકિસ્તાન સૈન્ય દ્વારા અને આઈએસઆઈ પાકિસ્તાનની જાસૂસી સંસ્થા છે તેના દ્વારા જે પ્રકારે આતંકવાદીઓને પોષવામાં આવી રહ્યા છે આની સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે, વિરોધ કર્યો છે અને પાકિસ્તાનને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની પણ માગણી ઘણા રાષ્ટ્રોએ કરી છે। તમામ રાષ્ટ્રો, વિશ્વના તમામ મોટાભાગના દેશો ભેગા મળી પાકિસ્તાનના આતંકવાદ ફેલાવવાના જે કૃત્યો છે એની સામે બાયો ચડાવી છે। ત્યારે ભારત પણ આ સપોર્ટ મળતા ભારતમાં પણ ભારત સરકારમાં, ભારતીય સેનામાં જે એક સંચાર આવ્યો છે તેના કારણે ભારતે પણ અનેક વખત પાકિસ્તાન દ્વારા આતંકવાદીઓ દ્વારા જે પ્રકારના હુમલા કરવામાં આવે છે તેને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવે છે અને ભારતે થોડા વખત પહેલાં જે પ્રકારે પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકવાદીઓએ કાશ્મીરમાં હુમલાઓ કર્યા હતા, આતંકી હુમલાઓ કર્યા હતા, ભારતમાં વારે ઘડી મુંબઈ અને અનેક શહેરોમાં પણ આતંકવાદીઓ હુમલા કરવામાં આવે છે ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે ભારત સરકારે એનો વળતો જવાબ આપ્યો હતો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા અને પછી જે પ્રકારની 2 વખત સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે ભારત સરકાર અને ભારત દેશ હવે પાકિસ્તાનની આવડચંડાઈ સામે ચોક્કસ અવાજ ઉઠાવશે અને સતત ભારતના કેટલાક વિસ્તારો પર પાકિસ્તાન નજર રાખી રહ્યું છે। એટલા જ માટે દેશની સુરક્ષા એક ગંભીર વિષય છે અને માટે જ ભારતીય સુરક્ષા એજન્સી પાકિસ્તાનના ષડયંત્રને લઈને એકદમ સતર્ક થઈ ગઈ છે અને જો પાકિસ્તાનની નાપાક હરકત, કોઈ પણ પ્રકારની નાપાક હરકત કરશે તો ભારતની સુરક્ષા એજન્સી અને ભારતીય સેના તેનો જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે। આવો જોઈએ અમારા સંવાદદાતાનો આ વિશેષ અહેવાલ। हम इस समय पहुंचे हैं पुंछ के ही दिगवार सेक्टर एलओसी के ठीक सामने और यहीं से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान कहां रच रहा है नई साजिश। जी हां, मेरे पीछे ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये एलओसी के दिगवार सेक्टर का इलाका पड़ता है और अमूमन आपने इसे देखा है कई बार पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान, जब पाकिस्तान यहां पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाता है, निहत्थे लोगों पर बम दागता है, मगर आज पाकिस्तान की एक नई चाल यहां सामने आई है। ठीक इस पहाड़ी के ऊपर अगर आप देखें, जो आपको चोटी दिख रही है और जो आपको मकान दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है और यही है तोली पीर का वो इलाका जिसके वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक अपनी गाड़ियों, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ अपने हेलीकॉप्टर्स लेकर, हथियार और गोला बारूद लेकर यहाँ पहुँचने की जानकारी मिली है। और यहीं से पाकिस्तानी सेना जो है, जिसमें जिनकी संख्या 1000 से ज़्यादा होगी और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक और अफसर यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से आम नागरिक जो इस इलाके में, क्योंकि तोलीपीर जो इलाका है यहाँ पर एक दरगाह है और एक बहुत फेमस श्राइन है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के कब्जे के जो कश्मीर पड़ता है वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ माथा टेकते हैं। यहाँ से लोगों को भगाकर वहाँ पर पाकिस्तानी सेना को लगाया गया है। इसके पीछे की मंशा पाकिस्तान की क्या है, ये कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में है, क्योंकि फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तानी सेना ने करार किया है कि वो एलओसी पर युद्ध विराम जो है उसको एक बार फिर से मेंटेन करेंगे, यहाँ फायरिंग नहीं होगी। मगर एक बार फिर पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई है और ये पहला मौका नहीं है। मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय युवक हैं, इनसे बात करते हैं। ये जानना चाहूँगा कि ये तोलीपीर जो है क्या वहाँ पे? आप यहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में आर पार पहले 47 से पहले के जो रिश्तेदारियाँ हैं वो तो होंगी, आपको जानकारी होगी। ये तोलीपीर एक ज़ियारत है सर, जहाँ लोग आते जाते हैं। यहाँ दरगाह एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, वहाँ पे एक ग्राउंड है बहुत बड़ा, और वहाँ जो हमारे फादर साहब हैं वो बताते थे इसी रास्ते से हम, जो 47 के बाद जब बंटवारा हुआ तो इसी रास्ते से आए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रुके थे, तकरीबन एक रात हमने यहाँ पर गुजारी। सुबह वहाँ से तड़के हम निकले, तो हम तहसील बाग से वो आए थे यहाँ पे। तो आज जो पाकिस्तान की जो मंशा है, वहाँ पे सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से आर्मी जवान, आर्मी के ऑफिसर और बिस्तरबंद गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर से सामान उतारना, पाकिस्तान की पता नहीं क्या चाल है क्या नहीं। और पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हम कहते हैं कि
आगे भी 3-4 बार ऐसा हुआ पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत के बैठ के सीज फायर की बातचीत हुई, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फिर गोले बरसाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान कहीं ना कहीं पता नहीं क्या सोच के यहाँ कुछ कर रहा है, यहाँ जो आर्मी कैंप लगा रहा है वो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के सिविल अवाम है उसको निकाल रहा है वहाँ से, पता नहीं पाकिस्तान की क्या है। अब ये चीज़ सोचिए, अगर पाकिस्तान की सेना की डिप्लॉयमेंट होती तो एलओसी पर होती, किसी ऐसे इलाके में होती जहां पर कोई ट्रेनिंग जो है सेशन हो सकता था, मगर इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पाकिस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट, वो भी इतनी बड़ी तादाद में, वो साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान अंदर खाने किसी बड़े जो है प्लान को अंजाम देने की फिराक में है। मगर भारतीय सेना भी इस खबर के बाद लगातार चौकसी बरत रही है और लगातार नजर रखे हुए है पाकिस्तानी सेना की हरकत पर। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, एलओसी, पुंछ। તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે પાકિસ્તાન ષડયંત્ર રચી રહ્યું છે, પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર છે, ત્યાં આગળ તૌલીપીર છે, જે આપણે અહેવાલમાં જોયું કે તૌલીપીર એક એવી જગ્યા છે જ્યાં દરગાહ છે, ત્યાં લોકો માથું ટેકવવા આવે છે, માનતા માનવા આવે છે, અને ત્યાં સાથે સાથે એ ટુરિસ્ટ સ્પોટ પણ છે। ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે પાકિસ્તાન હવે ટુરિસ્ટ સ્પોટ જે છે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરના, ત્યાં આગળ નજર રાખી રહ્યું છે, ત્યાં આગળ ઘૂસપેઠ કરી રહ્યું છે, ત્યાં આગળ સૈન્યને લગાવી રહ્યું છે અને ત્યાંથી ભારત ઉપર હુમલા કરવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે। ત્યારે ચોક્કસ એવું કહેવાય કે પાકિસ્તાન તેની નાપાક હરકતો અને અવળચંડાઈથી બાજ નથી આવી રહ્યું। કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે અને પાકિસ્તાનની હાલત સંપૂર્ણપણે ખરાબ થઈ ગઈ છે। કોરોના કાળમાં વેક્સિનની પણ ત્યાં આગળ અછત છે। ત્યારે ચોક્કસ સીઝ ફાયર હોવા છતાં પણ બે દેશોના સૈન્યએ સીઝ ફાયર કર્યું છે, જાહેર કર્યું છે, તેમ છતાં પણ પાકિસ્તાનની સરકાર એટલે કે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનના ઇશારે, પાકિસ્તાની સૈન્ય અને આઈએસઆઈના ઇશારે આતંકવાદી ગતિવિધિઓને તેજ બનાવવા માટે પાકિસ્તાન એક મોટું ષડયંત્ર રચ્યું છે અને આ ષડયંત્રનો ખુલાસો ઇન્ડિયા ન્યૂઝે કર્યો છે। પાકિસ્તાન સીઝ ફાયરની આડમાં એલઓસી પર પોતાના સૈનિકો વધારી રહ્યા છે, સાથે જ સૈન્ય અભ્યાસ પણ કરી રહ્યા છે। પાકિસ્તાનની આ હરકત મોટું એક ખતરાનું સંકટ માનવામાં આવી રહ્યું છે, ખતરાની ઘંટડી છે ભારત સરકાર માટે, ભારત માટે। પાકિસ્તાનની આ નાપાક હરકતને કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ હરકતમાં આવી ગઈ છે અને જો પાકિસ્તાન કોઈ નાપાક હરકત કરશે તો ભારતીય સેના દુશ્મન દેશને કડકમાં કડક જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે અને એનો ભૂતકાળમાં થોડા વર્ષો પહેલાં જ જે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી અને જે ખાત્મો બોલાવ્યો આતંકી ટેન્ટનો, આતંકી ગતિવિધિઓનો, આતંકી આતંકીઓને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, તે સ્પોટનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો। ત્યારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ પાસે એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો મળી આવ્યા છે। ઇન્ડિયા ન્યૂઝ પાસે જે દ્રશ્યો છે તે દ્રશ્યો જોઈને પણ ભલભલાને ત્યાં લોકોને ખબર પડી જાય કે પાકિસ્તાન કેવી અવળચંડાઈ કરી રહ્યું છે। એલઓસીની પાસે પાકિસ્તાનની સેનાનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે, તૌલીપીર પાસે પાકિસ્તાની સેના તૈનાત શસ્ત્રથી ભરેલા વાહનો અને હેલિકોપ્ટર સાથે જોવા મળી રહ્યું છે। ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે પાકિસ્તાન કંઈક એવા મોટા ષડયંત્રને અંજામ આપવા તરફ આગળ વધી રહી છે। ત્યારે અમારા વિશેષ સંવાદદાતા અજય જાંડિયાલ જે એલઓસી પર ગયા હતા અને ત્યાં આગળથી એમણે જે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે એ ખરેખર ભારત સરકાર અને ભારત દેશ માટે અને સૈન્ય માટે ચોંકાવનારો જરૂર છે। જોઈએ આ વિશેષ અહેવાલ। इतिहास गवाह है कि भारत ने जब जब पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है तो पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर बस ले जाने के बाद कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमले की कोशिश हो, चाहे वो पार्लियामेंट हमला हो या फिर उरी या पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले, पाकिस्तान ने हमेशा पीठ पर खंजर घोंपकर भारत को जो है धोखा दिया है। मगर पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि इतिहास इस चीज़ का भी साक्षी है कि जब जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से किसी भी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई है, चाहे वो कारगिल था या एलओसी पर फायरिंग, भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस बार भी अगर कहीं भी पाकिस्तान एलओसी के पार बैठकर कोशिश किसी भी हमले की फिराक में है तो पाकिस्तान को इस बार भी भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देंगे। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ।
આપણી શંકા અહીંયા એટલા માટે મજબૂત થાય છે કેમ કે તૌલીપીર એ એક એવો વિસ્તાર છે જ્યાં એલઓસી તો છે, પરંતુ સાથે સાથે દરગાહ છે અને એક ટુરિસ્ટ સ્પોટ છે, જે મેં પહેલાં પણ કહ્યું કે ટુરિસ્ટ સ્પોટ છે અને લોકો આ વિસ્તારમાં કુદરતી નજારો દીદાર માણવા માટે આવતા હોય છે અને ત્યાં આગળ પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આવેલું છે આ વિસ્તાર અને તેનો દીદાર કરવા લોકો આવતા હોય છે. ત્યારે તૌલીપીર પર માથું ટેકવવા પણ આવે છે, માનતા પણ માને છે. આવા સ્થળ પર અચાનક જ પાકિસ્તાની સૈન્ય આવી પહોંચે તો કેટલા મોટા પાયે પાકિસ્તાન પોતાનું નાપાક ષડયંત્ર રચી રહ્યું છે એની સાબિતી મળે છે અને કોઈ મોટા ષડયંત્રની દહેશત આગામી દિવસોમાં જોવા મળે એવું પણ લાગી રહ્યું છે. ત્યારે બંને દેશોના સૈન્ય દ્વારા યુદ્ધ વિરામનો નિર્ણય લેવાયો છે, પરંતુ યુદ્ધ વિરામના નિર્ણયની વચ્ચે છળ કપટ કરવાનું પણ પાકિસ્તાન છોડતું નથી. પાકિસ્તાને ભૂતકાળમાં પણ ઘણા વખત આવા છળ કપટ કર્યા છે, પીઠમાં ખંજરો ભોંક્યા છે. પાકિસ્તાન દ્વારા જે પ્રકારની કૃત્યો કરવામાં આવે છે, જે પ્રકારના હુમલાઓ કરવામાં આવે છે, પઠાણકોટનો એરબેઝનો હુમલો હોય, ઉરીમાં જે પ્રકારનું થયું ઘટના અને હુમલો કર્યો અને પછી જે પ્રકારે ભારતે જવાબ આપ્યો એ હોય તો ભારતના જવાબ માટે પાકિસ્તાને તૈયાર રહેવું પડશે. પાકિસ્તાન જે પ્રકારના કૃત્યો કરી રહ્યું છે, પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન જ્યારે વડાપ્રધાન નહોતા અને ત્યારે ભારત સાથે સારા સંબંધો કરવા માટેની વાતો મોટી મોટી કરતા હતા, પરંતુ જેવા સત્તા સ્થાને આવ્યા પછી ભારત સાથેનો તેમનો વર્તાવ, તેમની વાણી બધું બદલાઈ ગયું અને તેઓ હવે પાકિસ્તાની સૈન્ય અને પાકિસ્તાનની જાસૂસી સંસ્થા ISIના ઈશારે જે પ્રકારનું કૃત્ય કરી રહ્યા છે, ભારત સાથે શાંતિ મંત્રણની મોટી મોટી વાતો, જે બે મોઢાની વાતો કરે છે કે ભારત સાથે શાંતિ ઈચ્છીએ છીએ, અમે શાંતિ સ્થાપવા માગીએ છીએ એવું સંયુક્ત રાષ્ટ્રને કહે છે, પરંતુ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ પાકિસ્તાન હંમેશા જૂઠું સાબિત થયું છે. કારણ કે પાકિસ્તાને જે કહ્યું છે એ કર્યું નથી અને જે નથી કહેતું એ વસ્તુ કરતી હોય છે. ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે પાકિસ્તાન કંઈક મોટા ષડયંત્રને અંજામ આપવા તરફ આગળ વધી રહી છે. ત્યારે જોઈએ અમારા વિશેષ સંવાદદાતા અજય જાંદિયાલનો આ રિપોર્ટ. ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत को सरहद पर शांति का आश्वासन तो दिया हो, मगर सरहद पार अपने नापाक इरादों के लिए प्लानिंग को जारी रखा हो. अभी फरवरी महीने में ही पाकिस्तान और भारत की सेनाओं ने मिलकर बैठक की थी, जिसमें पाकिस्तान ने ये साफ कहा था कि वो सरहद पर शांति को बनाए रखेगा और युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा. मगर उसके बावजूद भी सांबा सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया. इसके साथ साथ ड्रोन के जरिए हथियारों की स्मगलिंग के कई मामले LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में देखे गए हैं. और यही नहीं बल्कि सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए भी पाकिस्तान की लगातार कोशिशें जारी हैं. और ऐसे में अगर पाकिस्तान अब शांति बहाली के नाम पर सरहद पार जो नए मंसूबे बना रहा है, जो तौलीपीर इलाके में सेना को इकट्ठे कर अगर इसके जरिए किसी भी तरीके से भारत में शांति में खलल डालने की कोशिश करेगा, तो यकीनन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के इन इरादों को एक बार फिर से मसल कर रख देंगी. अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पुंछ. પાકિસ્તાનના નાપાક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થઈ રહ્યો છે. પાકિસ્તાન દ્વારા જે કૃત્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે, ભૂતકાળમાં તેણે ભારત ઉપર અનેક વખત હુમલા કર્યા છે. મુંબઈમાં હુમલો કર્યો હોય કે પછી મુંબઈમાં સિરિયલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કર્યા હોય, આ ઉપરાંત કાશ્મીરના પુલવામા એટેક હોય, ઉરીમાં એટેક હોય, કારગિલનું યુદ્ધ હોય, કારગિલમાં પણ પીઠ પાછળ ખંજર ભોંક્યું. તત્કાલીન વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી સાથે ભારતમાં બેઠક યોજી હતી તે વખતના તેમના પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશરફે, અને પછી જે પ્રકારે કારગિલમાં ઘૂસણખોરી કરી અને કારગિલમાં યુદ્ધ થયું, કારગિલમાં જે પ્રકારનું યુદ્ધ થયું અને જેમાં ભારતે પાકિસ્તાનને કરારો જવાબ આપ્યો અને પાકિસ્તાને ભાગવું પડ્યું ત્યાંથી, ત્યારે આટલી બધી પછડાટ ખાધા પછી પણ
આટલા બધા એટેક કર્યા પછી ભારતે આપેલા જવાબ પછી પણ જો પાકિસ્તાન પોતાના ષડયંત્રમાંથી પાછું નથી વળવા માગતું, તો જે પ્રકારે શાંતિ મંત્રણાની મોટી મોટી વાતો કરે છે, મોટા મોટા વચનો આપે છે, મોટા મોટા આશ્વાસનો આપે છે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં પણ મોટા રાગ આલાપી રહ્યું છે, મોટા અને ખોટા રાગ આલાપી રહ્યું છે કે ભારત સાથે અમે શાંતિ ઈચ્છીએ છીએ, પરંતુ તેની નજર ભારતમાં જે ભારત હસ્તકનું કાશ્મીર છે તે પચાવી પાડવાની છે. ત્યારે ભારત સાથેના સંબંધો કઈ રીતે સુધરશે એ તો સમય કહેશે, પરંતુ આ વિસ્તારથી સરહદના પેલે પારના જિલ્લામાં કોઈ પણ પ્રકારની મૂવમેન્ટ પર નજર રાખી શકાય છે. અને સૂત્રોનું માની તો ખાસ કરીને પૂંછ જિલ્લાની એકદમ નજીક વેતાળ નદી પર આપને એ પણ જણાવી દઈએ કે પૂંછ જિલ્લામાં પાકિસ્તાને આ અગાઉ પણ ઘણીવાર LOC પાર મોટા હુમલાઓને અંજામ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જે નાકામ રહ્યો છે. ભારતીય સેના એટલી મજબૂત છે, ભારતની 3 પાંખ જે છે એમાં એરફોર્સ અને પાયદળ જે છે અને નેવી એ 3 એટલી મજબૂત છે કે કોઈપણ દિશામાંથી ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરવા માગે અથવા ભારત ઉપર હુમલો કરવાનો પેરવી કરે તો ભારત તેનો કરારો જવાબ આપે છે. ભારતીય સૈન્ય જે પ્રકારે તૈયાર છે, ભારતીય સૈનિકોમાં પણ જે પ્રકારે ભારતની સુરક્ષાનું જે પોતાના ખભા ઉપર ભાર છે, ભારતની સુરક્ષા માટે તેઓ દિવસ રાત એક કરીને ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, વાતાવરણ ગમે તેવું હોય, તેમ છતાં પણ તેઓ ત્યાં આગળ ખડે પગે ઊભા રહીને ભારત દેશની સુરક્ષા કરી રહ્યા છે. ત્યારે પાકિસ્તાને પણ હવે સમજી જવું જોઈએ કે જો હવે પછી કોઈ અટકચાળો કરવા ગયા, કાંકરી ચાળો કર્યો તો ભારત તેને છોડશે નહીં. કારણ કે એક ફિલ્મનો ડાયલોગ હતો, એક ડાયલોગ હતો જેમાં નાના પાટેકર કહે છે કે મુઠ્ઠીભર જેટલો દેશ છે એ ભારતને આ રીતે ધમકાવે, હુમલા કરે એ કેટલું યોગ્ય છે. ત્યારે ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે જો ભારત સામે આંખ ઊંચી કરીને પણ પાકિસ્તાન જોશે તો આવનારા દિવસમાં પાકિસ્તાનને બહુ ખરાબ જવાબ મળશે અને ખરાબ હાલત થશે. અત્યારે જે હાલત છે એના કરતાં પણ વધારે ખરાબ હાલત થાય એવા સંજોગો ચોક્કસ થશે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો અમારો વિશેષ રજૂઆત યુદ્ધ વિરામ, પાકિસ્તાનનું છળકપટ. આવી જ વિશેષ રજૂઆત સાથે ફરી એકવાર મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન.